हेलो विद्यार्थी मित्रों, लास्ट लेक्चर में आपणे उत्पादन संचालन में उत्पादन एटले शुं तेमज तेना सामान्य अने विशिष्ट लक्षणों की चर्चा करी। आजना लेक्चर में आपणे उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारों विषे भणशुं। उत्पादन प्रक्रियाना विविध प्रकारों पैकी आपणे लास्ट लेक्चर में भी चर्चा करी हती कि विश्लेषणात्मक प्रक्रिया शुं छे, संयोजननी प्रक्रिया अने एसेम्बलिंगनी प्रक्रियाथी आपणे उत्पादन थतुं होय छे। आजे एनी डिटेल चर्चा लेशुं अने क्वेश्चन नंबर 2 छे यूनिवर्सिटी एक्जाम में पूछायेलो पण छे, एटले तमारे ए पाको पण करवानो रहेशे। लईए छे उत्पादन प्रक्रियाना प्रकारो। उत्पादननी प्रक्रिया कई रीते करवामां आवती होय एना आधारे एना बे प्रकारो पाड़ी शकाय। एक तो उत्पादन प्रक्रिया केवी छे एना आधारे प्रकारो, जे आपणे लास्ट लेक्चर में भी थोड़ुं जोयुं हतुं, विश्लेषण करीने अथवा संयोजन करीने अथवा एकत्रीकरण करीने अथवा तो परिवर्तननी प्रक्रियाथी आपणे उत्पादनना प्रकारो पाड़ी शकीए। अने बीजू उत्पादन सातत्यना आधारे प्रकारो पाडवामां आवे छे। उत्पादन सातत्यना आधारे बे रीते प्रकार पाड़ी शकाय। एक तो सतत उत्पादन अने बीजू छे तूटक उत्पादन। हवे सतत उत्पादन में पाछा बे प्रकार पाड़ी शकाय, जत्थाबंध उत्पादन के सळंग प्रक्रियावाळुं उत्पादन, अने तूटक उत्पादन में आपणे जॉब अने बेच उत्पादननो समावेश करीशुं। हवे आमां आपणे वात करीए उत्पादन प्रक्रियाना आधारे उत्पादनना प्रकारो। पेलुं छे विश्लेषणात्मक प्रक्रिया। हवे कुदरतमांथी जे मळेली वस्तुओ छे एना उपर अलग अलग प्रक्रिया करीने आपणे कंईक बनावता होईए, छूटुं पाडीने कंईक बनावता होईए अने नवी उत्पादित वस्तुओ बनावता होईए त्यारे एने उत्पादन प्रक्रियाना आधारे प्रकारो कही शकाय अने विश्लेषणात्मक प्रक्रिया कही शकाय ने कि एक वस्तु छे एमांथी आपणे अलग अलग वस्तु छूटी पाडीने, दाखला तरीके मैं तमने आनुं बेस्ट उदाहरण आप्युं हतुं पेट्रोलियम उद्योग, बराबर। खनिज तत्वोमांथी आपणे पेट्रोल, डीजल, केरोसीन, क्रूड ऑइल, पेट्रोलियम जेली वगैरे बार अलग अलग छूटा पाडीने अलग अलग वस्तुओ बार पड़ती होय छे। डिटेल में जोईए तो विश्लेषणात्मक प्रक्रिया एटले कुदरतमांथी मळती मूळ वस्तु पर प्रक्रिया करी जुदा जुदा पदार्थ में के अंशों में विभाजित करवामां आवे त्यारे तेने विश्लेषणात्मक प्रक्रिया तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके तेलनी रिफाइनरी, पेट्रोलियमनो उद्योग ए विश्लेषणात्मक प्रक्रियानुं उत्तम उदाहरण कही शकाय। आपणे दर वखते एनुं मेन उदाहरण आज लेता होईए छीए। पछी छे संयोजननी प्रक्रिया। एनी पर चर्चा लास्ट लेक्चर में लीधी थी। संयोजन करीने बे थी वधु वस्तुओ भेगी करीने कोई वस्तु बनती होय। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में एक वस्तुमांथी अलग अलग वस्तु बनाववामां आवे छूटी पाडीने। संयोजन में 2-3 वस्तु भेगी करीने एक वस्तु बनाववामां आवे एटले विश्लेषणात्मक प्रक्रियाथी तद्दन विरुद्धनुं कही शकाय। प्रक्रिया एटले संयोजननी प्रक्रिया। ज्यारे 2 થી વધુ पदार्थों संयोजन करीने कोई उपयोगी चीजवस्तु तैयार करवामां आवे तेने आपणे संयोजननी प्रक्रिया कहीए छीए। विश्लेषणात्मक प्रक्रिया करता विरुद्धनी प्रक्रिया छे। दाखला तरीके साबु, डिटर्जન્ટ पाउडर, सीमेंट, दवाओ वगैरे आ प्रक्रियाथी उत्पादन थतुं होय छे। त्रीजું છે એકત્રીકરણની પ્રક્રિયા। એકત્રીકરણ કરવું કે એસેમ્બલિંગ કરવું, મેં તમને કીધું હતું ઓલરેડી તૈયાર ભાગો છે એને જોઈન્ટ કરીને એક પ્રક્રિયા બનાવવામાં આવે તો આપણે એને એકત્રીકરણની પ્રક્રિયા કહેતા હોઈએ છીએ। જ્યારે વિવિધ ભાગોને જોડીને કે ગોઠવીને એકત્રીકરણ કરીને કોઈ વસ્તુ તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે તેને એકત્રીકરણની પ્રક્રિયા કહેવામાં આવે છે। અને ખાસ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક પેદાશો છે એમાં આ રીતનું उत्पादननी प्रक्रिया जोवा मळती होय छे। चौथुं छे परिवर्तननी प्रक्रिया। परिवर्तन जे पदार्थ मूळ पेदाश छे एनाथी एना उपर कोई गरमी के ठंडक द्वारा कोई एना भौतिक स्वरूप में ज फेरफार करवामां आवे त्यारे एने परिवर्तननी प्रक्रिया तरीके ओळखवामां आवे छे। दाखला तरीके पाणीमांथी बरफ, दूधमांथी आइसक्रीम के फ्रोजन वेजिटेबल्स छे वगैरे पेदाशो छे ए परिवर्तननी प्रक्रिया द्वारा बनाववामां आवे छे। ए बाबत खास ध्यान राखवी जोईए कि घणीवार एक ज प्रक्रियाथी उत्पादन थतुं होतुं नथी, 2 થી વધુ टाइपनी प्रक्रिया नो पण समावेश करवामां आवे छे। दाखला तरीके नारिયેળ उपर आपणे विश्लेषणात्मक प्रक्रिया करीने नारिયેળना छोडा, कोपरू तेमांथी तेल तैयार करवामां आवे छे
પછી તેલમાં અન્ય પદાર્થોનું સંયોજન કરીને પહેલે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું, ત્યારબાદ તેલમાં અન્ય પદાર્થોનું સંયોજન કરીને એ સાબુ પણ તૈયાર કરી શકાય છે. આમ એકથી વધુ પ્રક્રિયાઓ પણ જરૂરી હોય તો અલગ અલગ પેદાશો બનાવવા વખતે એ કરવામાં આવે છે. પછી છે સાતત્યના આધારે ઉત્પાદન પ્રક્રિયાના પ્રકારો. આપણે અત્યારે વાત કરી ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા કેવી છે એના આધારે પ્રક્રિયાના પ્રકારો કેટલા. હવે વાત કરી ઉત્પાદન સાતત્યના આધારે ઉત્પાદનના પ્રકારો. મેઇન બે પ્રકાર પાડી શકાય, એક સતત ઉત્પાદન અને બીજું તૂટક ઉત્પાદન. સતત ઉત્પાદન એટલે શું? તો કે સળંગ જેનું ઉત્પાદન અટક્યા વગર કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહે છે એ. ઉત્પાદનનું સાતત્ય અને સતત ઉત્પાદન ખાસ ધ્યાન રાખજો. સતત ઉત્પાદન એટલે ઉત્પાદનનો પ્રવાહ સતત રીતે ચાલે, વચ્ચે કોઈ સ્ટોપ ના આવે. એટલે કે પહેલી વાર કાચો માલ દાખલ કર્યો પછી સળંગ ઉત્પાદનની પ્રોસેસ ચાલુ જ રહે ને પછી ડાયરેક્ટ તૈયાર માલ બહાર આવે તો એને શું કહેવાય? સતત ઉત્પાદન કહેવાય છે. જ્યારે કાચો માલ ઉત્પાદનની વિવિધ પ્રક્રિયામાં ક્રમિક રીતે પસાર થઈ તૈયાર ચીજવસ્તુનું સ્વરૂપ ધારણ કરે ત્યારે તેને સતત ઉત્પાદન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પ્રકારના ઉત્પાદનમાં યંત્રોનો ક્રમ, માણસોની ગોઠવણી, કાર્યની વિધિ એકવાર ગોઠવ્યા પછી વારાઘડીએ બદલી શકાતા નથી. મેઇન વસ્તુ ગોઠવી દીધું કે આ પ્રમાણે જ થશે. આ મશીન પર કામ થઈ, બીજી પ્રક્રિયા આ મશીન પર થશે, ત્રીજી પ્રક્રિયા આ મશીન પર થશે, પછી અહીંયાથી પેકિંગ થશે વગેરે પહેલેથી ગોઠવેલું હોય, સ્ટાન્ડર્ડાઇઝ કરેલું હોય એ પ્રમાણેની જ પ્રોસેસ ચાલતી હોય છે. એમાં એકવાર ગોઠવ્યા પછી વારાઘડીએ એ બદલવામાં આવતું નથી. જ્યારે તૂટક ઉત્પાદનમાં વારાઘડીએ આ ગોઠવણી બદલવી પડતી હોય છે. બીજી વસ્તુ કે આ સતત ઉત્પાદનમાં એક પ્રક્રિયાથી બીજી પ્રક્રિયા વચ્ચે કોઈ વેઇટિંગ પીરિયડ હોતો નથી. એટલે ન કામદારો બેઠા રહે કે ન મશીનને ફ્રી ટાઈમ મળે. બરાબર, કન્ટિન્યુઅસ પ્રોડક્શન ચાલુ જ રહે છે. કાચો માલ પહેલી પ્રક્રિયામાં દાખલ થાય પછી સળંગ એક જ દિશામાં આગળ વધતું જાય અને ક્રમિક રીતે અન્ય પ્રક્રિયા થાય અને છેલ્લે તૈયાર માલ જ બહાર આવે છે. વચ્ચે અર્ધ તૈયાર માલનો સ્ટોપ ક્યાંય હોતો નથી. એટલે જ્યારે વસ્તુનું કદ, લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ, રંગ અને વજન અગાઉથી ચોક્કસ સ્ટાન્ડર્ડ ડિસાઇડ કરવામાં આવ્યો હોય ત્યારે આપણે સતત ઉત્પાદન કરી શકીએ છીએ. ચીજ વસ્તુની એક સરખી ગુણવત્તા જાળવી શકાય, બગાડ ઘટાડી શકાય. એ ઉપરાંત ઉત્પાદન ખર્ચમાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થઈ શકે. એના માટે સતત ઉત્પાદન ઉપયોગી બને છે. કારણ કે એક વખત ફિક્સ થઈ જાય પછી કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ રહેતું હોય અને વચ્ચે સ્ટોપ ના આવે એટલે ખોટો સમયનો બગાડ ન થાય અને ઉત્પાદન ખર્ચ પણ ઘટાડી શકાય છે. સિમેન્ટ ઉદ્યોગ, ખાંડનો ઉદ્યોગ, પેટ્રોલિયમ ઉદ્યોગ, ડેરી ઉદ્યોગ વગેરેમાં આ પ્રકારનું ઉદાહરણ જોવા મળે છે. ડેરી ઉદ્યોગમાં તમે કદાચ મુલાકાત પણ લીધી હશે તો એક પછી એક કન્વેયર બેલ્ટ ગોઠવેલા હોય અને વારાફરતી એ પ્રોસેસ ચાલુ હોય. બરાબર, તો એને સતત ઉત્પાદન કહી શકાય. હવે સતત ઉત્પાદનના આપણે જોયું એમ બે પ્રકાર પાડી શકાય, એક જથ્થાબંધ ઉત્પાદન અને સળંગ પ્રક્રિયાવાળું ઉત્પાદન. આપણે જાણીએ છીએ કે જથ્થાબંધ ઉત્પાદનમાં એક સરખી વસ્તુના અનેક એકમો બનાવવાના હોય. તો આવા સંજોગોમાં ઉત્પાદિત વસ્તુમાં સામ્યતા હોય એટલે કે એક સરખાપણો હોય એના ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે. એક જ વસ્તુના હજારો એકમ બનાવવાના હોય. આ પદ્ધતિમાં ઉત્પાદન વૈવિધ્ય પર ધ્યાન આપવામાં નથી આવતું. એક એકમ બન્યો એવો જ બીજું ત્રીજું, હજારે એકમ એવા એક સાથે જથ્થો નક્કી કરી દેવામાં આવે અને એ પ્રમાણે બધા જ એકમો એ જ ડિઝાઇન, એ જ કલર અને એ જ પેકિંગમાં બનાવવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે કાચો માલ કેટલો જોઈશે, એક વસ્તુમાં પેકિંગ કઈ પ્રકારનું થશે, યંત્રોની ગોઠવણી કઈ પ્રમાણેની રહેશે, કયા કામદારો કયું કામ કરશે એ પહેલેથી ડિસાઇડ કરી દેવામાં આવે છે. અને જથ્થાબંધ ઉત્પાદનથી આપણે ઉત્પાદન પડતરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો કરી શકીએ છીએ. જાપાન, અમેરિકા, ભારત જેવા દેશોમાં ખાસ કરીને મોટરકાર ઉદ્યોગ, સ્કૂટર, સાયકલ, ઘડિયાળ બનાવતા ઉદ્યોગોમાં આ પ્રકારનું ઉત્પાદન જોવા મળતું હોય છે. જ્યારે માંગની અપેક્ષાએ ઉત્પાદન થતું હોય, એક સરખું ઉત્પાદન ઘણા જથ્થામાં થતું હોય ત્યારે જથ્થાબંધ ઉત્પાદન. બીજું છે સળંગ પ્રક્રિયાલક્ષી ઉત્પાદન. આ પ્રકારની ઉત્પાદન પદ્ધતિમાં શું હોય તો કે ઉત્પાદનનું સાતત્ય વિશેષ પ્રમાણમાં જળવાય છે. તેમાં મોટે ભાગે
યંત્રો દ્વારા જ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે. યંત્રોની ક્રમિક ગોઠવણી કરી દેવામાં આવે અને પછી સળંગ પ્રક્રિયા એના ઉપર કરવામાં આવે. એટલે એક પ્રક્રિયા પતે પછી તરત જ બીજી પ્રક્રિયા ચાલુ થઈ જતી હોય. એને આપણે મેં તમને કીધું એમ કન્વેયર બેલ્ટ હોય. એટલે તમે કદાચ ઓઇલ રિફાઇનરીની મુલાકાત લીધી હતી, એ પણ આનું જ એક ઉદાહરણ કહી શકાય કે કન્વેયર બેલ્ટથી એક પ્રક્રિયા પતે એટલે તરત બીજી પ્રક્રિયામાં માલ જતો રહે અને છેલ્લે સળંગ ઉત્પાદન થઈને છેલ્લે તૈયાર માલ બહાર આવતો હોય છે. દાખલા તરીકે ખનિજ તેલમાંથી પણ કેરોસીન, ગેસોલિન વગેરે અલગ અલગ પડતા જાય અને એના ઉપર પ્રોસેસ થતી જાય. ડેરી ઉદ્યોગમાં પણ દૂધમાંથી સ્ક્રીમ મિલ્ક, મલાઈ, માખણ, ચીઝ વગેરે પ્રક્રિયાવાર અલગ પડતા જાય છે. ટૂંકમાં આ પદ્ધતિમાં પ્રક્રિયા ઉપર ભાર મૂકવામાં આવે છે, જ્યારે જથ્થાબંધ ઉત્પાદનમાં ઉત્પાદિત એકમોના સરખાપણા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. આમાં એક જ ટાઈપનો ઉત્પાદન કરવામાં નથી આવતું. જથ્થાબંધ ઉત્પાદનમાં શું એક ફિક્સ થઈ ગયું કે આ ટાઈપની વસ્તુ 1000-2000 એકમો બનાવવાના છે, તો એમાં એકમના સરખાપણા પર ભાર મૂકવામાં આવે છે. જ્યારે આમાં પ્રક્રિયા કેવી છે એના ઉપરથી ડિસાઇડ થતું હોય છે કે કયો યંત્રનો ક્રમ ગોઠવવામાં આવશે. હવે વાત કરીએ ઉત્પાદન સાતત્યના આધારે સતત ઉત્પાદન પછી બીજો પ્રકાર પાડી શકાય તૂટક ઉત્પાદન. આપણે નામ પ્રમાણે જ ખબર પડે, આમાં સળંગ પ્રક્રિયાથી તૈયાર કાચો માલ એન્ટર થાય પછી સળંગ પ્રક્રિયા થઈને છેલ્લે તૈયાર માલ જ બહાર આવે. જ્યારે તૂટક ઉત્પાદનમાં એક વસ્તુ બની ગઈ પછી બીજી વસ્તુ બીજા પ્રકારની પણ હોઈ શકે, એટલે એક સરખું ઉત્પાદન થતું નથી. જ્યારે કોઈ વસ્તુના ઉત્પાદન માટે અલગ અલગ પ્રક્રિયા કરવી પડતી હોય ત્યારે ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં વપરાતા યંત્રો અને ગોઠવણીમાં પણ વારાઘડીએ ફેરફાર કરવો પડે છે. સતત ઉત્પાદનમાં શું એકવાર ગોઠવી દીધું પછી એ પ્રમાણેનું જ ઉત્પાદન પદ્ધતિ ચાલુ હોય. જ્યારે અહીંયા એક સરખું રહેતું નથી એટલે ગોઠવણી પણ વારાઘડીએ યંત્રોની બદલાવી પડતી હોય છે. પરિણામે ઉત્પાદન પ્રવાહનું સાતત્ય જળવાતું નથી. એક પ્રોસેસ પતી જાય પછી વળી બીજી માટે અલગ રીતે ગોઠવણી કરવાની હોય તો એ ઉત્પાદન સળંગ રહેતું નથી, વચ્ચે સમયનો પણ બગાડ થતો હોય છે ઘણીવાર. ગ્રાહક અને આ ક્યારે તૂટક ઉત્પાદન ક્યારે, તો કે જ્યારે ગ્રાહકના ઓર્ડર પ્રમાણે માલ બનાવવાનો થતો હોય એવા ઉદ્યોગમાં આ પ્રકારનું ઉત્પાદન પદ્ધતિ અમલમાં હોય છે. ખાસ કરીને ફર્નિચર ઉદ્યોગ, તમને ખબર છે કે ફર્નિચર એક ગ્રાહકની જે પ્રમાણેનો ઓર્ડર હોય, જે પ્રમાણેની ડિઝાઇન હોય એ પ્રમાણેનું વર્ક કરવામાં આવે. બીજા ગ્રાહકનો ઓર્ડર હોય તો એ બીજા પ્રકારે હોય, એટલે એક સરખી રીતે બનાવવામાં આવતા નથી બધા જ એકમો. આ પ્રકારના ઉત્પાદન બે રીતે થઈ શકે, એક જોબ ઉત્પાદન અને બીજું છે બેચ ઉત્પાદન. તમને કોસ્ટ એકાઉન્ટિંગમાં જોબ અને બેચ પડતર પણ ભણવામાં આવે છે. જોબ અને બેચ પડતર એટલે શું? પહેલે તો જોબ ઉત્પાદન એટલે શું? જ્યારે ગ્રાહકના ઓર્ડર પ્રમાણે ઉત્પાદન કરવામાં આવે ત્યારે એને એક જોબ મળે, એ જોબ મુજબનું ગ્રાહકનો જે પ્રમાણેનો ઓર્ડર હોય એ પ્રમાણેનું ઉત્પાદન થાય. બીજું જોબ મળે ત્યારે એના પ્રમાણેની એની માંગની કેવી છે એને જે પ્રમાણેનું ડિસ્ક્રિપ્શન આપેલું છે કે મને આવી વસ્તુ જોઈશે, આ કલરની, આ ઊંચાઈવાળી, આ પહોળાઈવાળી વસ્તુ, તો એ પ્રમાણેનું ઓર્ડર બનાવવામાં આવે છે અને એ પ્રમાણેનું ઉત્પાદન પદ્ધતિ ડિસાઇડ થતી હોય છે. ખાસ કરીને ફર્નિચર, વિમાન, વહાણ, સ્ટીમર, મકાન, ઘરેણાં વગેરેમાં આ ઉત્પાદન પદ્ધતિ જોવા મળે છે. બેચ ઉત્પાદન માંગની અપેક્ષાએ થઈ શકે અને ઓર્ડરની અપેક્ષાએ પણ થઈ શકે. જોબ ઉત્પાદનમાં શું હોય? ફક્ત ઓર્ડરની અપેક્ષાએ જ્યાં ઉત્પાદન થતું હોય ત્યાં જોબ ઉત્પાદન હોય. હવે બેચ ઉત્પાદનમાં માંગની અપેક્ષાએ પણ થઈ શકે અને ઓર્ડરની અપેક્ષાએ પણ ઉત્પાદન થઈ શકે, પણ એક સરખો લોટ ડિસાઇડ કરી દેવામાં આવે. 500 એકમોનો અથવા તો 1000 એકમોનો એક બેચ તૈયાર કરવામાં આવે. એ બેચમાં બધા એકમો સરખા હોય તો એને બેચ ઉત્પાદન કહેવાય. જ્યારે એક સરખા એકમો અમુક સંખ્યામાં એકસાથે તૈયાર કરવામાં આવે ત્યારે તેને બેચ અથવા તો લોટ અથવા તો જૂથ ઉત્પાદન કહેવાય છે. જ્યારે ઓર્ડર પ્રમાણે ઉત્પાદન કરવાનું હોય ત્યારે ઓર્ડરમાં દર્શાવેલ સંખ્યાને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે બેચની ગોઠવણી કરીએ છીએ. ઓર્ડર કેટલાનો છે એ પ્રમાણે, બરાબર. અને જો માંગની અપેક્ષાએ ઉત્પાદન થતું હોય એટલે પહેલેથી ઉત્પાદન કરી રાખીએ છીએ પછી ડિમાન્ડ આવવાની હોય તો એવા સંજોગોમાં બેચમાં કેટલા એકમ તૈયાર કરવા એ કંપની ડિસાઇડ કરતી હોય છે. 1000નો બેચ અથવા તો 2000નો બેચ અથવા તો 10,000નો બેચ. ખાસ કરીને દવા ઉદ્યોગમાં બેચ પડતર વપરાતું હોય છે. તમે બિસ્કિટના પેકેટ્સ ઉપર પણ જોતા હો છો બેચ નંબર લખેલા હોય છે.
તો એ માંગની અપેક્ષાએ ઉત્પાદન થતું હોય તો એક બેચમાં કેટલા એકમ તૈયાર કરવા એ નિર્ણય કંપની લેતી હોય છે. જ્યારે ઓર્ડરની અપેક્ષાએ ઉત્પાદન કરવાનું હોય તો ઓર્ડરમાં કેટલા એકમો કીધા છે એ પ્રમાણે બેચ ગોઠવવામાં આવતો હોય છે. આ માટે ઉત્પાદનના સાધનો, કાચો માલ, સંગ્રહ શક્તિ, સમય, યંત્રની ઉત્પાદન ક્ષમતા કેટલી છે વગેરે બાબતોને ધ્યાનમાં લેવી પડતી હોય છે. ખાસ કરીને તૈયાર વસ્ત્રો, પગરખાનો ઉદ્યોગ, વપરાશી ચીજવસ્તુઓનો ઉદ્યોગ, નાના યંત્રો અને સાધનો બનાવવાનો ઉદ્યોગમાં બેચ પદ્ધતિનો ઉપયોગ જોવા મળતો હોય છે. તૈયાર વસ્ત્રોમાં એક લોટ ડિસાઇડ કરી દેવામાં આવે, આટલા એકમો, આટલા જોડી કપડાં એ જ ડિઝાઇનના, તો પછી એટલા પૂરતું યંત્રોમાં ફેરફાર કરવો પડતો નથી, યંત્રની ગોઠવણી અથવા કામદારોમાં ફેરફાર નથી કરવો પડતો. પછી વળી ઓર્ડર બદલાય અથવા તો બેચ બદલાય એટલે વળી નવી ટાઈપની ડિઝાઇન હોય તો એ પ્રમાણેનું ઉત્પાદન કરવું પડતું હોય છે. એટલે ઉત્પાદનનો કાર્યનો પ્રકાર તેના સ્વરૂપ અથવા તો પ્રક્રિયાના આધારે ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. ક્યારે કયા પ્રકારનું ઉત્પાદન કરવું પડશે એ બાબતો સંચાલકોએ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે. ગ્રાહક કેવું ઈચ્છી રહ્યા છે, ગ્રાહકની માંગ કેવી છે, બજારમાં શું ચાલી રહ્યું છે, એના આધારે ઉત્પાદન પ્રક્રિયાનો નિર્ણય લેવો જોઈએ.